مان نہ رکھتے، آج سروں پہ عزتوں کی چادریں نہ ہوتی، گھر گھر میں قرآن نہ پڑھا جاتا۔ ایمان والوں، اس قرآن کو الماریوں کی زینت نہ بناؤ، یہ قرآن میرے آقا حسین نے نیزے کی نوک پہ سنایا۔ ایمان والوں، میری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، میری سرکار سے پیار کرنے والوں، اس نماز کی قدر کرو۔ یہ نماز میرے کرب و بلا کے قاری نے تپتی ریت پر کرب و بلا کی زمین پہ سجدے ادا کیے۔ یا حسین، آپ پر میرے خدا کو بھی ناز ہے، میرے مصطفیٰ کو بھی ناز ہے، آپ کی ماں کو بھی ناز ہے، آپ کے باپ کو بھی ناز ہے۔ یا حسین، سجدے تو سب نے کیے مگر آپ کا نیا انداز ہے، آپ نے وہ سجدہ کر دکھایا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ ایمان والوں، کو سید آقا حسین ہے کہ جنہوں نے سب کچھ لوٹا کر ہم بیٹیوں کی آبرو کو بچایا، عزتوں کو بچایا۔ آج ماں کی گود میں بچے آباد ہیں تو یہ حسین کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ آج بھائی بہنوں کا مان رکھتے ہیں تو یہ سیدہ زینب کے بھرم کا صدقہ۔ آج بیٹیوں کے سروں میں عزتوں کی چادریں ہیں تو یہ سیدہ زینب کی چادر کا صدقہ۔ تو سرکار کے دیوانوں کو صبر والا خاندان ہے، عزت والا خاندان ہے۔ کہتی بنتی بی بی زینب جو وہ شام دے بلے چلی، خرش خدا دا کبھی آنالے قبر رسول دی ہوئی۔ ایمان والوں، لوٹا پھوٹا قافلہ آئے، دیکھو کوئی فوت ہو جائے، اتنے دن تک ایمان والوں انسان اپنے وجود سے سنبھلتا نہیں، اتنے دن وجود میں طاقت نہیں آتی، لیکن وہ سید حسین، میری سیدہ زینب، آپ فرماتے 72 میل چلے، ننگے پاؤں چلے۔ بی بی فرماتے رب کعبہ کی قسم، میں نے 72 میل پر 72 مرتبہ قرآن کو مکمل کیا۔ وہ میری سیدہ زینب جن کی سخا ایسی ہے، وفا ایسی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میرے کرب و بلا کے قاری حسین کا قافلہ جا رہا ہے، ایمان والوں کہتی بنا کر میری سیدزادیوں کو لے کر جایا جا رہا ہے، رستے میں پڑاؤ ہوا، پوچھا کہ کن کا قافلہ ہے؟ ایک بی بی ایمان والوں پانی لے کر آتی ہے، چادریں لے کر آتی ہیں، تو سیدہ زینب سے فرماتی کھاؤ گی؟ بڑے دنوں سے بھوکی ہو۔ آپ نے فرمایا کھانے کی طلب نہیں رہی جس کے بھائی بھتیجوں قربان ہو گئے، تو بچوں کو نبی کے غلام ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت بیویوں کو چادریں پیش کی جا رہی ہیں، پانی دیا جا رہا ہے، وہ بی بی پوچھتی ہے اس میں سے زیادہ غمزدہ کون ہے؟ بی بی فضا نے بتایا وہ جو سب سے آگے ہیں اس کے 9 بھائی قربان ہو چکے ہیں، 6 بھتیجے قربان ہو گئے، اس کی جوڑی قربان ہو گئی۔ وہ بی بی قریب جاتی ہے، بی بی آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ یا تو آپ فاطمہ الزہرا ہیں یا فاطمہ کی لخت جگر ہیں، یا ذرا چہرے سے نقاب ہٹاؤ۔ آپ نے فرمایا میں چہرہ نہیں دکھاؤں گی، میں اس کی بیٹی ہوں جس کا ایک بال نظر آئے تو حیا کے مارے سورج باہر نہیں نکلے گا۔ ایمان والوں، آپ فرماتے کہ تو پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں اتنی ثقافت کرنے والی؟ اس بی بی نے کہا بی بی میں فاطمہ الزہرا کے گھر کی نوکر ہوں۔ جب میں بی بی فاطمہ کے در سے رخصت ہونے لگی تو میں نے بی بی فاطمہ سے عرض کی کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے، نصیحت کیجیے۔ تو میری بی بی پاک بطول نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ تیرے دروازے سے لوٹا پھوٹا قافلہ گزرے، اس قافلے کی عزت کر لینا۔ بی بی آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میری اماں کی دعا قبول ہو گئی، آج تیرے دروازے پر حسین کی بہن تشریف لے کر آئی ہوئی۔ اس نے عرض کی بی بی میری خواہش تھی کہ میں نے حسن و حسین کو کھلایا تھا، سنا ہے حسن پاک دنیا سے چلے گئے، حسین پاک اور سیدہ زینب دنیا میں حیات ہیں، تو بی بی آپ سیدزادی دعا کرو کہ مجھے ان کی زیارت نصیب ہو جائے۔ آپ نے فرمایا وہ نیزے کی نوک پہ جو ہیں وہ میرے حسین بھائی کا سر ہے۔ آپ نے فرمایا میں کون ہوں؟ میں سیدہ زینب ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت اتنا کہا گیا، جس وقت قافلے کو ایمان والوں رات ہو گئی، انہوں نے کہا کہ گرجے میں آج رات قیام کیا جائے گا،
गिरजे वाले ने देखा, नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीवानों, पादरी ने देखा ये किनके सर है? उन्होंने कहा नाउज़ बिल्लाह ये बागियों के सर है। जिस वक्त पादरी ने देखा उसने कहा ये ईमान वालों ये बागियों के सर नहीं लग रहे, ये तो कुरान के कारियों के सर लग रहे हैं। ईमान वालों मेरे हुसैन का सर नेज़े की नोक पे है, तिलावत कुरान जारी है। आप फरमाते हैं उस पादरी ने कहा कि ऐसा हो सकता है मेरे पास 3 कमरे हैं, एक कमरे में ये सैयदादियाँ रह सकती हैं, एक कमरे में इनका आबद बीमार रह सकता है, एक कमरे में मैं इस सर को अपने पास महफूज रखूंगा। आप फरमाते उसने क्या किया, सोने का एक तसला सा लिया, उसके बीच में मेरे हुसैन के मुश्क अंबर के साथ सरकार के सर अक़दस को घुसल दिया, अंदर रख लिया। आप फरमाते हैं कि जिस वक्त उसने सरकार आका हुसैन के सर अक़दस को घुसल दिया, पास फूल रखे थे, वो कहता रब्बे काबा की कसम सरकार के चेहरा मुबारक से फूलों की खुशबू आ रही है। बोलो फूलों की, वो उसके नवासे हैं। बीबी उम्मे सलमा फरमाते हैं रात को मैं नबी पाक के पसीने को इकट्ठा करके आप फरमाती है बर्तन में रख लेती, रब्बे काबा की कसम नबी के पसीने को रात को जमा करके प्याली में रखती तो सुबह उसका गुलाब का फूल बना होगा। उसी नबी का ये नवासा है जिसके चेहरे से फूलों की खुशबू आ रही है। आप फरमाते हैं कि आवाज आती गैब से कि कमरे से बाहर चले जाओ। मैंने पूछा कि गिरजा मेरा मालिक मैं हूँ, ये आवाज देने वाला कौन है और कौन आ रहा है? आवाज आती है गिरजे से बाहर चले जाओ, हुसैन की ज़ियारत करने के लिए अम्मा हवा तशरीफ ला रही है। फिर आवाज आती है हुसैन की ज़ियारत के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की माँ तशरीफ ला रही है, मूसा की बहन तशरीफ ला रही है, जनाबे मरियम तशरीफ ला रही है। फिर आवाज आती है आत्मे गैबी से आवाज आती है कि हुसैन की मुलाकात के लिए जनाबे खदीजा कुबरा तशरीफ ला रही है, हुसैन की ज़ियारत के लिए अम्मी आयशा पाक तशरीफ ला रही है। थोड़ी सी रोशनी मध्यम पड़ी, वो पादरी कहता है मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया। फिर आवाज आती है रोशनी तेज होती है कि तमाम निगाहों को झुका लो, अब हुसैन की माँ खुद फातिमा ज़हरा तशरीफ ला रही है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बेकाबा की कसम मेरे हुजरे में इतना नूर चमका, मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे हुसैन अपनी अम्मा हजूर से गुफ्तगू कर रहे हैं। कुरान की तिलावत जारी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीवानों को ना तक का कुरान है, वो मुंह बोलता कुरान है, वो सच्चा कुरान है, इज्जत वाला कुरान है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीवानों को मेरे सैयद हुसैन, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे हैं। ईमान वालों ये सब कुछ मेरी सरकार ने हम गुनाहगारों की खातिर कबूल किया। हमें भी चाहिए कि सरकार के दीवानों के घर वाले देख रहे हैं कि हमें भी चाहिए उनकी ज़ात पर दुरूद सलाम के तोहफे पेश करें। ये दुनिया का माल सारा यहीं पे रह जाएगा। आज हम कहते हैं घर मेरा, औलाद मेरी, रिश्तेदार मेरे, प्रॉपर्टी मेरी, पर्सनैलिटी मेरी, लेकिन ईमान वालों अपना कुछ भी नहीं है, हत्ता कि अपनी सांसें भी नहीं है। फिर अपना क्या है? ना ये दुनिया अपनी है, ना ये जमाना अपना है। अगर अपना है तो हुसैन का नाना अपना। अपनी सरकार से प्यार कीजिए, उनकी प्यारी बीवियों के सब्र को याद करो, सरकार की आल पर दरूद पढ़ो, सरकार का जिक्र करो। नबी पाक के दीवानों आज किसी आला ज़रफ़ की बेटी से दोस्ती हो जाए तो हम फख्र से कहते हैं फला मेरे ताल्लुकात बड़े हैं, फला की बेटी मेरी दोस्त है, फला चीफ जस्टिस की बीवी मेरी दोस्त है। लेकिन फख्र से कहा करो मेरा राबता सैयदा ज़ैनब के साथ होगा, सैयद हुसैन की वालदा के साथ है। अल्लाह फरमाता है जन्नत मेरी थी लेकिन खरीद मेरे हुसैन ने ली है। तो सरकार के दीवानों जन्नत के वारिस से प्यार करो, उनके बच्चों से प्यार करो, उनकी बीवियों से मोहब्बत करो, उनकी वफा को देखो, उनकी साथ में दुरूद और सलाम के नज़राने पेश किया करो। हर वक्त
बावजूद रहा करो, दुनिया से कुछ लेकर नहीं जाना, अगर लेकर जाना है तो सरकार का प्यार साथ लेकर जाना है, मोहब्बत लेकर जानी है। ये दिल सरकार का घर है, इसमें नफरत ना रखो, बुग़्ज़ ना रखो, हसद ना रखो, अगर रखना है तो इसमें सरकार के अहले बैत की मोहब्बत रखो। कहते सुबह तो मकाफात के शामों के लिए है, हाँ गुस्ताखे नबी का ठिकाना है जहन्नम, अरे जन्नत तो हुसैन के गुलामों के लिए है। सरकार की याद से प्यार करें, अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी कबूल और मंजूर फरमाए।